Dear students, hearty welcome to first PU chemistry video classes organized by Mysore district PU lecturer, chemistry lecturer forum. My name is Krishnaya HK, principal, Government PU University College, Saligrama. Dear students, you are watching my PU chemistry YouTube channel. In the previous class, we have studied a lot of topic under chemical equilibrium. Today, let us discuss the next topic of chemical equilibrium. Before that, let us solve some numericals under ionic equilibrium. So, first one, chemical equilibrium. Numericals under ionic equilibrium. Ionic equilibrium. Okay. So, it is our topic now. The first numerical is calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 0.01 molar nitric acid. What is the question? Calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 0.01 molar nitric acid. You know that nitric acid is an example for strong monobasic acid. It undergoes complete ionization, can be represented by equation HNO3 gives H plus plus NO3 minus. This equation shows that 1 molar nitric acid gives 1 molar hydrogen ion. But what is the concentration of nitric acid given here? 0.01 molar. If 1 molar nitric acid gives 1 molar hydrogen ion, 0.01 molar nitric acid gives 0.01 molar hydrogen ion. So, what is the molar concentration of hydrogen ion? Therefore, molar concentration of hydrogen ion is equal to 0.01 molar, nothing but 10 to the power of minus 2 molar. Okay. So, what is the molar concentration of hydrogen ion in 0.01 molar nitric acid? 0.01 molar, nothing but 10 to the power of minus 2 molar. And we know that an expression for ionic product of water at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, the product of molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10 to the power of minus 14. So, it is the ionic product of water at 298 Kelvin. Clear? So, what is the molar concentration of hydroxyl ion? The equation to calculate molar concentration of hydroxyl ion is 10 to the power of minus 14 by molar concentration of hydrogen ion. Substitute the value 10 to the power of minus 14 by 10 to the power of minus 2, it is equal to 10 to the power of minus 2 minus 12 molar. So, what is the conclusion? In 0.01 molar nitric acid, the molar concentration of hydrogen ion is 10 to the power of minus 2 molar and molar concentration of hydroxyl ion is 10 to the power of minus 12 molar. Clear? By this way, one can calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion in different solutions. Second problem, calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 0.5 molar sulfuric acid. What is the question?
Calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 0.5 molar sulfuric acid. We know that sulfuric acid is a strong dibasic acid. It undergoes complete ionization, can be represented as H2SO4 gives 2H plus SO4 2 minus. Clear? This equation shows that sulfuric acid is a strong dibasic acid. This equation shows that 1 molar sulfuric acid gives 2 molar hydrogen ion. Clear? 1 molar sulfuric acid gives 2 molar hydrogen ion. So, what is the concentration of sulfuric acid given in the problem? 0.5 molar gives 0.5 into 2, it is equal to 1 molar. So, 0.5 molar sulfuric acid contains 1 molar what? Hydrogen ions. So, what is the molar concentration of hydrogen ion? Molar concentration of hydrogen ion is equal to 1 molar. What about molar concentration of hydroxyl ion? Just we know that hydrogen ion concentration into hydroxyl ion concentration is equal to 10 to the power of minus 14. Therefore, molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10 to the power of minus 14 by 10 to the power, molar concentration of hydrogen ion. It is equal to 10 to the power of minus 14 by 1. It is equal to 10 to the power of minus 14 molar. So, this is the way to find molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 0.05 molar sulfuric acid. Clear? Very simple problem. Sulfuric acid is a dibasic acid. It undergoes complete ionization according to this equation. This equation shows that 1 molar gives 2 molar hydrogen ion. Therefore, 0.5 molar gives 1 molar hydrogen ion. If the concentration of hydrogen ion is 1 molar, what about molar concentration of hydroxyl ion? 10 to the power of minus 14 molar. Clear? Come for next numerical. So, question number 3, numericals number 3. Calculate the molar concentration of hydroxyl ion and molar concentration of hydrogen ion of m by 100 caustic soda. What is the question? Calculate the molar concentration of hydroxyl ion and molar concentration of hydrogen ion of m by 100 caustic soda. What is the formula of caustic soda? NaOH. NaOH is an example for strong monoacidic base. It undergoes complete ionization according to the equation NaOH gives Na plus plus OH minus. M by 100 is nothing but 0.01 molar. This equation shows that 1 molar sodium hydroxide gives 1 molar hydroxyl ion. Therefore, 0.01 molar sodium hydroxide gives 0.01 molar hydroxyl ion. It is equal to 10 to the power of minus 2 molar. What is the molar concentration of hydroxyl ion? 10 to the power of minus 2 molar. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು OH ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, H ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ OH ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ OH ಮೈನಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 to the power minus 2 ಮೋಲಾರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನು ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power minus 14. ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power minus 14 ಬೈ
molar concentration of OH minus. Substitute ಮಾಡಿ 10 to the power minus 14 by 10 to the power minus 2, it's equal to 10 to the power minus 12 molar. ಯೂಶಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು OH ಮೈನಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, OH ಮೈನಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು H ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಈಗ ನಾವು 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 4, calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion of 2 molar acetic acid. Given that, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, given that K of acetic acid is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಫ್ 2 molar ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? The equation used to calculate molar concentration of hydrogen ion in weak acid is equal to square root of Ka into C. Substitution ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1.8 into 10 to the power minus 5 into what is the molar concentration given? 2. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೋ? ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.6 into 10 to the power minus 5. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 into 10 to the power minus 6. What is the square root of 36? It's equal to 6. What is the square root of 10 to the power minus 6? It's equal to 10 to the power minus 3 molar. So what is the molar concentration of hydrogen ion in 2 molar acetic acid? 6 into 10 to the minus 3 molar. Clear? ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power minus 14 by molar concentration of H plus. It's equal to 10 to the power minus 14 by 6 into 10 to the power minus 3. It's equal to 10 to the power minus 11 by 6. It's equal to 0.166 into 10 to the power minus 11 molar. By this way, we can easily calculate molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion even in case of weak acids and weak bases. But main ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುವುದೇನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ನ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ Kನ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ
ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KB ನ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion even in case of a solution of weak acids and solution of weak base. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ to the degree of dissociation? What is the symbol of degree of dissociation? Alpha. What happens to the degree of dissociation of acetic acid when sodium acetate is added to acetic acid solution? Sodium acetate na acetic acid solution ge add ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ when sodium acetate is added to acetic acid solution? What is the answer? Degree of dissociation decreases. Why degree of dissociation decreases? Due to common ion effect. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಶಲಿ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 0.9 ಇರ್ಬೋದು, 0.8 ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರೆಯೋದು, ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಬರೆಯೋದು. ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 6th one, write the conjugated acid of water. ಸುಮಾರು ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? H+. ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ H+ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ H3O+. ವಾಟ್ ಈಸ್ H3O+? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ H+. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್. ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ H+ ತೆಗಿಬೇಕು. H+ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಡೆದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ Hs-. ಇದು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ H+ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ H+ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ S⁻²-. What is the name of S⁻²-? Bisulfide ion. Sorry, sulfide ion. So what is the conjugated base of bisulfide ion? Sulfide ion. S⁻² ನ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, Hs- ನ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore the conjugated base of bisulfide ion is sulfide ion. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್. H+ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್, H+ ನ ತಗೊಂಡಾಗ S2S. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್-ಲಾರಿ ಥಿಯರಿ ಇದು H+ ಕೊಡುತ್ತೆ, H+ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಯಾನ್ನ ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ H+, ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ H+. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಯೋನಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂನ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ pH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ನ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್, ಇದರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್? ಪಿ ಎಚ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಂಥ ಡೌಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಮೋಲಾರ್, 2 ಮೋಲಾರ್, 3 ಮೋಲಾರ್. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಸ್ನ ಮೊಲಾರಿಟಿಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಮೋಲಾರ್, 2 ಮೋಲಾರ್, 3 ಮೋಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಂಬರ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಮೊಲಾರಿಟಿಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಲಾಲಿಟಿಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 to the power -7 molar HCl, 10 to the power -6 molar HCl. ಈ 10 to the power - ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮು, 10 to the power -6 ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ 10 to the power -7 ಮೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್? ದ ಟರ್ಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಚ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಿ ಎಚ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ದ ಟರ್ಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಸಾರೆನ್ಸನ್. ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಸಾರೆನ್ಸನ್. ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಾರೆನ್ಸನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ molar concentration of hydrogen ion in a solution. What is pH of a solution? pH of a solution is equal to negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ion in a solution. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ 1 ಓವರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಈಗ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 0 to 14. ಫೇಸ್ ಸ್ಕೇಲು 0 to 14 ಇದೆ. 0 to 7 ಇದ್ದರೆ ಅವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? 0 to 7 ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ 7 to 14. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? 7 to 14. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲು 0 to 7, ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲು 7 to 14, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ವಾಟ್ರದು ಪಿ ಎಚ್ 7. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್? ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ 7.35. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲು 7ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ 7.35. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲು? 0 to 14, 0 to 7 ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್, 7 to 14 ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್, 7 ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? 7. ವೈ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 7? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್? 7.35. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಯೂಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is equal to negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydroxyl ion in a solution. What is pH of a solution? It is the negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydroxyl ions in a solution. ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log to the base 10 of 1 over molar concentration of hydroxyl ion. ಹೀಗೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ what is the value of pH plus POH? At 298 Kelvin, pH plus POH is equal to 14. 298 Kelvin ನಲ್ಲಿ the sum of pH and POH is equal to 14. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು pH ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ POH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, POH ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ pH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pH plus POH at 298 Kelvin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು? 14 ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಿ ಎಚ್? ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಚ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಪಿ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pH plus POH at 298 Kelvin? It's equal to 14. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೋ ದಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಪಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ
PH plus POH is equal to 14 ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 298 Kelvin? Molar concentration of H plus into molar concentration of OH minus is equal to 10 to the power minus 14. It is the ionic product expression at 298 Kelvin. ಯಾವುದಪ್ಪ ionic product expression at 298 Kelvin ನಲ್ಲಿ molar concentration of H plus into molar concentration of OH minus is equal to 10 to the power minus 14. Taking negative logarithm to the base 10 on both the side. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is equal to negative logarithm to the base 10 of 10 to the power minus 14. ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 14 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ 10. ಓಕೆನಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನೆ. What is the ionic product of water at 298 Kelvin? Molar concentration of hydrogen ion into molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10 to the minus 14. Next ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? Taking negative logarithm to the base 10 on both the side. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ pH. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ pH ಹಾಕಿ, pH ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ POH ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 14 ಅಂದರೆ 14 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ 10 ಅಂದರೆ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ pH ಪ್ಲಸ್ POH ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಶೋ ದಟ್ pH ಪ್ಲಸ್ POH ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 at 298 Kelvin. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 298 Kelvinದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ pH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, POH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and pH plus POH is equal to 14. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ Ka ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ Ka? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಏನು pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ Ka. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ನಾವು pKa ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. Ka ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ, pKa ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ, pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ pKb ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ pKb ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? pKb ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್.
What is the symbol used to represent dissociation constant of weak base? Kb. Dissociation constant of weak acid? Ka. K ಇಂದ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? pKa. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? pKa is equal to minus log to the base of Ka. Kb ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ pKb ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? minus log to the base of Kb. ಅಂದರೆ Kನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, pKನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು pKಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆನಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ pH of a solution, pOH of a solution, pKa of a solution, pKb of a solution. Ka ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ pKನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, Kb ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ pKbನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, Ka ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, Ka ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ವೀಕ್. ಇದು Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು pKa ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pK ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pK ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದು ವೀಕ್. ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Ka, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKa. ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Ka, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKa. ಕೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, pKನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ಕೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, pKನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೆನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, pKನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ Kb ಆ್ಯಂಡ್ pKb. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Ka, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKa, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Ka, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKa, ವೀಕರ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. Ka ಇಂದು ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, pK ಇಂದು ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು P ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ pKನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ pH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, pOH ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, pKa ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, pKb ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ pKa ಪ್ಲಸ್ pKb ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ pKa ಪ್ಲಸ್ pKb ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಇದೇನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ pKa ಪ್ಲಸ್ pKb ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 14 ಬರೀಬೇಕು. ಈ 4 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10 to the power minus 14. ಇದೊಂದು. at 298 Kelvin Ka into Kb is equal to 10 to the power minus 14. at 298 Kelvin pH plus pOH is equal to 14 and at 298 Kelvin pKa plus pKb is equal to 14. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 to the minus 14 ಯಾರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 14 ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು, ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನೇ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೊ pH ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, pOH ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, pKa ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, pKb ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸೇ ಆಗಿವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ pH, pOH, pKa ಆ್ಯಂಡ್ pKb. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.
What is the pH of? What is the pH of m/100 HCl? ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 0.01 ಮೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, m/100 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಬೇರೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ. m/100 ಅಂದರೆ ಏನು? 1/100. 1/100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.01 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ pH ಆಫ್ m/100 HCl? ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್? HCl. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ? HCl gives H++ Cl-. ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ 1 molar HCl gives 1 molar H+. 1 molar HCl 1 molar H+ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ 0.01 molar HCl gives 0.01 molar H+. It's equal to 10⁻² molar. What is the molar concentration of hydrogen ion in m/100 HCl? 10⁻² molar. ಈಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? pH. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ. pH is equal to negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ion. It's equal to minus log to the base 10 of 10⁻². ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಲಾಗ್ a⁴n is equal to n log a. ಆಗೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -2 into log to the base 10 of 10. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು log to the base 10 of 10 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, log to the base of e ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 minus of -2 is equal to 2 into log to the base 10 of 10 is equal to 1. Therefore, pH is equal to 2. pH 2 ಆದರೆ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ ಬೇಸಿಕ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್? 0 to 7. ಇಲ್ಲಿ pH 2 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ pH 2 ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ 0 to 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, pH ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, pH ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವೀಕ್. ನೋಡಿ, pH 1 ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, pH 6 ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನು ಕೂಡ pH ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೇಸ್ಗೆ POH ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಆ್ಯಸಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ pH ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ pH ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ pH ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ pH ಆಫ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the pH and POH of 0.05 molar sulfuric acid. Calculate the pH and POH of 0.05 molar sulfuric acid. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಹಾಗೇನೆ. Sulfuric acid is a strong dibasic acid. It undergoes complete ionization according to this equation. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗಾಗನೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? Sulfuric acid is a strong dibasic acid. It undergoes complete ionization, can be represented as. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? This equation shows that ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? 1 molar gives 2 molar. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? 0.05 molar gives 0.05 into 2. It's equal to 0.1. It's equal to 10⁻⁻1 molar. ಏನು 10⁻⁻1 molar? It is the molar concentration of hydrogen ion in 0.05 molar sulfuric acid. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ 1 molar gives 1 molar. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ 1 molar gives 2 molar. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 0.05ನ 0.05 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, 0.05 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಎಷ್ಟಾಗ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ 10 - 1 ಮೋಲಾರ್ ಆಗ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎಚ್? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ 10 - 1. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ 10 ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎಷ್ಟಾಗ್ತು ಪಿ ಎಚ್? 1. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಪಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ನಂಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 - 1 ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಒ ಎಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ, ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ m/100 KOH. Calculate the pH of m/100 KOH solution. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಾ ಬೇಸಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಕ್ಕೆ H+ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ H+ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು? ಬೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಿ ಒ ಎಚ್, ಆನಂತರ ಪಿ ಎಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾನೋಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಗಿವ್ಸ್ K++ OH-. ಸರಿ ತಾನೆ? ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 1 gives 1 + 1. ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? m/100 ಮೀನ್ 0.01 gives 0.01 molar, 0.01 molar. So what is the molar concentration of hydroxyl ion? Molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10⁻² molar. ಬೇಸ್ ತಾನೆ? ಫಸ್ಟು OH- ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. OH- ಇಂದ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? POH. POH is equal to minus log to the base 10 of OH-. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. minus log to the base 10 of 10 to the power of -2. Minus of -2 into 1, it's equal to 2. POH 2 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ PH? ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. at 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. at 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ pH is equal to 14 minus POH. It's equal to 14 minus 2. It's equal to 12. ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ POH ಕಡಿಮೆ, pH ಜಾಸ್ತಿ. pH 12 ಇದ್ರೇನು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಾದರೆ H+ ಆ್ಯಂಡ್ PH, ಬೇಸ್ಗಾದರೆ OH- POH ಆ್ಯಂಡ್ PH. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾನೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟು
ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಒ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಪಿ ಎಚ್ಚಿಂದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಪಿ ಒ ಎಚ್ಚಿಂದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಲಾಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಒ ಎಚ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the molar concentration of hydrogen ion whose pH of a solution is 4.6. ನೋಡಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ whose pH of a solution is 4.6. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಚ್. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಾನೆ, ಲಾಗ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು anti-log of log inverse minus pH. Substitution ಮಾಡಿ, molar concentration of hydrogen ion is equal to anti-log of minus 4.6. ಈಗ ಲಾಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್. ಇವಾಗ -4.6ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾಗರಿಥಮ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -4.6. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಲ್ಯಾಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಕಾಮನ್ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಗ್ ನೋಡಿದಾಗ 10ರಿಂದ 99 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಮು. 10ರಿಂದ 99ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾಲಮು 9 ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕೂಡ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 10ರಿಂದ 99, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾಲಮು ಕೂಡ 9, ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 9 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ 0.00 ಇಂದ 0.99 ತನಕ ಒಂದು ಕಾಲಮು, ಅದರಲ್ಲಿ 0 to 9 ತನಕ ಸಬ್ ಕಾಲಮು. ಇಲ್ಲೂ 0 to 9 ತನಕ ಸಬ್ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲೂ 0 to 9 ತನಕ ಸಬ್ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲೂ 1 to 9 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ 1 to 9 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 99 ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 0 to 9 ಅನ್ನೋದು ಕಾಲಮ್, ಸಬ್ ಕಾಲಮ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 to 9 ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 99, ಇಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ, 0.00 to 0.99 ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಲಮ್ಮು, ಅದರಲ್ಲಿ 0 to 9 ಸಬ್ ಕಾಲಮ್ಮು, 1 to 9 ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಹೀಗೆ ಇರೋದು.
ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಕಡೆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಆ ಕಡೆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು -4.6ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, -4 -0.6 ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವೇ. ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಟೇಬಲ್ನ ಯಾರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವೇ. -4.6 ಅಂದರೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ, -0.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರೈಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ -1 + 1, ಇಂಥ ಕಡೆ -1 + 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -4 - 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 ಬಾರ್. 1ನಲ್ಲಿ 0.6 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.4. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ -1 + 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ₹4.60 ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ₹5 ಹೋಗಿದೆ, 40 ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ -1 + 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ -1 + 1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ -4.6 ಅಂದರೆ -1 + 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 5 ಬಾರ್ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0.40ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 0.40ದಲ್ಲಿ 0 ನೋಡಬೇಕು. 2512 ಅಂತಿದೆ. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2512 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ 5 ಬಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2.512 × 10⁻⁻5 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪವರ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.40ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2512 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 40 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 40 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.512 × 10⁻⁻5 ಮೋಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೆದು ಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.6. ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ -1 + 1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿರೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಈಗ 0.40ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, 0.40ದಲ್ಲಿ 0 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಷ್ಟು ಬಂತು, 2512 ಬಂತು. ಒನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2512 ಮುಂದಕ್ಕೆ 4 0 ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಬಾರ್ ಈಗಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನೀವು HCl ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು KOH pH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, POH ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ pH. ಇಲ್ಲಿ pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.